ओम शांति 4 मार्च 2024। मिथे बाबा बोले मिथे बच्चे, तुमे माने राजकीय कूलर राजकीय विद्यार्थी, तेणु तुमर चालीचलन बहुत राजकीय हेबा आवश्यक, तेबे जाई बाबांकर नाम को विख्यात करि पारिबो। आजिर प्रश्न, विनाश समय रे अंतिम परीक्षा रे केउमाने पास हेबे, सेथिपाई पुरुषार्थ कौन? उत्तर, अंतिम परीक्षा रे उत्तीर्ण सेहिमाने होई पारिबे जेउमानंकर बाबांक व्यतीत पुराणा दुनियार कौनसी भी जिनिस मने पड़िबो नाही। जदि मने पड़िला तेबे फेल। सेथिपाई सारा दुनिया ठारू ममता तुटी जिबा दरकार। भाई भाईर स्मृति पक्का हेबा दरकार। देह अभिमान संपूर्ण तुटी जिबा दरकार। ओम शांति। तुम मानंकर सदा सर्वदा निशा रहिबा दरकार जे मु केते रयाल विद्यार्थी। स्वयं बेहद सृष्टिर मालिक मोते पाठ पढ़ाउछन्ते। तुमे माने केते उच्च कुलर राजकीय कुलर विद्यार्थी। तेणु राजकीय विद्यार्थी मानंकर चालीचलन मध्य राजकीय हेबा दरकार। तेबे जाई बाबांकर प्रत्यक्षता हेब। तुमे माने श्रीमत अनुसारे भारत को स्वर्ग करिबा पाए निमित्त होइछ। तुम मानंकु एबे शांतिर पुरस्कार मिलुछि। ताहा मध्य केवल गोटिए जन्म पाए नुहे, जन्म जन्मांतर पाए मिलुछि। बाबा तुमर धन्यवाद कौन स्वीकार करिबे? सी तो निजे तुम मानंकु स्वर्गर अधिकारी करुछन्ति। तुमे माने कौन जानिथिलो कि बाबा आसी आम मानंकु स्वर्ग को ले जिबे? एबे बाबा कहुछन्ति, मधुर संतान माने मोते मने पकाओ। तेबे बाबा जोगो करिबा पाई काहेकि कहुछन्ति? कारण एही जोग बल द्वारा ही विकर्म विनाश हेब। तुम मानंकर बेहद बाबांकर परिचय मिलिला मात्रके निश्चय होइगला। एथिरे कौनसी असुविधा नहीं। भक्ति मार्गरे मध्य बाबा बाबा कहिबारे लागिछन्ति। तेबे निश्चित भावरे तांक ठारू कौनसी संपत्ति मिलिथिबो। तुम मानंकु एबे पुरुषार्थ करिबारे लाभ मध्य रहिछि। श्रीमत अनुसारे जेते पुरुषार्थ करिबो सेते उच्च पद पाइबो। एबे पिता शिक्षक सतगुरुंक द्वारा श्रीमत मिलुछि। जदिओ निज घरे रहुछ, किंतु तुमको श्रीमत अनुसारे चालिबाकु हेबो। श्रीमत अनुसारे चालिबारे ही विघ्न पड़ी थाए। मायार प्रथम विघ्न हेला देह अभिमान। बाबा कहउछन्ति निजको आत्मा माने कर। तेबे काहेकि एही श्रीमत को मानु नाह? संतान माने कहउछन्ति आमे चेष्टा करुछु, किंतु माया आमको करिबाकु देउ नाही। तुमे माने जानिछ एही पाठ पढ़ारे स्वतंत्र पुरुषार्थर आवश्यकता रहिछि। भल भल संतान मानंकु अनुकरण करिबा दरकार। बाबांक ठारू उच्च संपत्ति नेबा पाई समस्ते पुरुषार्थ करुछन्ति, किंतु कंटारू फूल हेबा पाई बहुत जोगबलर आवश्यकता रहिछि। 5 विकार रूपी कंटा बाहरी गले फूल होई जिवो। एही कंटा केवल जोगबल द्वारा ही बाहरिबो। केही भाबुछन्ति अमुक तो एमिति चालीगले, मु मध्य चाली जिबि। किंतु तांक सदृश पुरुषार्थ मध्य करिबा दरकार ना। शरीर त्याग करिबा समय रे बाबांकर स्मृति रहु। मनमना भवर वशीकरण मंत्र सबुबेले मने रहिबा आवश्यक। बाबांक व्यतीत जेपरी आउ किछि भी मने न पडु, सेतेबेले जाई शरीररु प्राण बाहारू। बाबा बस मु आपणंक पाखको आसिली कि आसिली, यही भली भावरे बाबांकु मने पकाइले
आत्मारे जो मैला रहिछि से सबु भस्म होइजिब। जेतेबेले तुम भितरे थिबा मैला सफा होइजिब सेतेबेले सारा दुनियार मैला मध्य सफा होइजिब। तुम पई सारा दुनियार सबु मैला को सफा करिबाकु हेबो। केवल निजर पाप रूपक मैला को सफा करिबो ता नुहे, किंतु तुमको समस्तंकर मैला सफा करिबाकु हेबो। समग्र विश्व को पवित्र करिबाकु हेबो। काहा पाई? सेही पवित्र दुनिया को तुमे माने ही प्रथमे प्रथमे राज्य करिबाकु आसुछ। बाबा तुम पाई तुम देश को आसिछन्ति। भक्ति मार्ग एवं ज्ञान मार्ग मध्यरे बहुत अंतर रहिछि। भक्ति मार्ग रे केते भल भल गीत सबु गाउछन्ति, किंतु वास्तव रे सेथिरे काहार कल्याण हेउ नाही। कल्याण तो सेतेबेले हेबो जेतेबेले तुमे माने निजर स्वधर्म रे रहिबो एवं बाबांकु मने पकाइबो। तुमर जोग करिबा मध्य एही भली जेपरी लाइट हाउस घुरी बुलु थाए। बाबा कहउचन्ति तुमर जोग करिबा मध्य एही भली जेपरी लाइट हाउस घुरी बुलु थाए। स्वदर्शन चक्र को लाइट हाउस कुहा जाउछे। तुमे माने भल भावरे जानिछ बापदादांक द्वारा आमको स्वर्गर संपत्ति मिलिबाकु जाउछि। एहा हेउछि नररु नारायण हेबार सत्य नारायण कथा। तुमर आत्मा एबे तमो प्रधान होई जाइछि, जाहाको शतो प्रधान करिबाकु हेबो। सत्य जुगरे तुमे सतो प्रधान थिल, एबे पुणे तुमको सतो प्रधान करिबा पाई बाबा एठाकु आसिछन्ति। बाबा कहउछन्ति तुमे माने मोते मने पकाइले सतो प्रधान होई जिवो। बाबा ही आसी गीता सुनाई थिले। एबे तो मनुष्य माने मध्य गीता सुनाउछन्ति, किंतु एथिरे केते अंतर रहिछि। भगवान तो भगवान अटंती, सिए ही मनुष्यरु देवता करुछन्ति। नुआ दुनिया रे पवित्र देवता माने ही रही थांती एवं बेहदर बाबा ही हेउछन्ति नुआ दुनियार संपत्तिदाता। बाबांकु मने पकाओ, तेबे अंतिम मति अनुसारे गति हेबो। बाबा कहउछन्ति बाबांकु मने पकाओ, तेबे अंतिम मति अनुसारे गति हेबो। तुमे माने जानिछ बाबा पुरुषोत्तम करिबा पाई केवल संगम जुगरे ही आसी थांती। एबे एही 84 जन्मर चक्र पूरा हेबाकु जाउछि, पुणी आरंभ हेबो। सेथि पाई खुशी हेबा दरकार। प्रदर्शनी को जो माने आसुछन्ति सेमानंकु प्रथमे शिव बाबांक चित्र सम्मुख को नै जाओ। बाबा कहउछन्ति मोते मने पकाइले तुमे माने एहीपरि होई जिवो। केवल बाबांक ठारु ही सत्य जुगर संपत्ति प्राप्त होई थाए। भारत रे ही सत्य जुग थिला, जहा कि एबे नाही, पुणी हेबो। सेथि पाई शिव बाबा एवं राजत्व को मने पकाओ, तेबे अंतिम मति अनुसारे तुमर गति होई जिवो। सिए हेउछन्ति सत्य पिता। तुमे तांकर संतान हेले सत्य खंडर मालिक होई जिवो। तेणु प्रथमे प्रथमे अलफଙ୍କ उपरे पक्का निश्चय कराओ। अलफ अर्थात बाबा, बे अर्थात राजत्व। बाबांको मने पकाओ, तेबे जाई विकर्म विनाश हेबो एवं तुमे स्वर्ग को चली जिवो। एहा केते सहज कथा। जन्म जन्म भक्ति मार्गर कथा शुणी शुणी जेपरी कान बंद होई जाइछि। समस्तंकर बुद्धि पत्थर होई जाइछि। तुमे लेखुछ मध्य शिव बाबा मने अछन्ति, स्वर्गर संपत्ति मने अछि। सत्यजुगी राजत्व स्मृति रे रहिले ही मुह मिठा हेबो ना। बाबा कहउछन्ति मु तुम मानंकर केते उपकार करुछि, किंतु तुमे माने सबुबेले मोर अपकार अर्थात ग्लानि ही करि आसीछ। एहा मध्य ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। एथिरे काहार दोष नाही। बाबा कहउछन्ति तुम मानंकर मिशन हेउछि पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि अथवा कंटा को फूल करिबा पाई।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ଏହି ମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ କଣ୍ଟାରୁ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଏହିଭଳି କରୁଥିବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଫୁଲମାନଙ୍କର ରାଜା। ସ୍ୱର୍ଗର ରଚୟିତା ଅଥବା ଫୁଲ ବଗିଚାର ନିର୍ମାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ହେଉଛ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାଧାରୀ। ତମୋ ପ୍ରଧାନ ଆତ୍ମାକୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ କରିବା, ଏହା ହିଁ ତୁମର ସେବା ଅଟେ। ବାବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କଷ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ କଥା ବୁଝାଇବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ। କଳିଯୁଗରେ ସମସ୍ତେ ତମୋ ପ୍ରଧାନ। ଯଦି କଳିଯୁଗର ଆୟୁଷକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯିବ, ତେବେ ସମସ୍ତେ ଆହୁରି ତମୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ, ଏବେ ଆମକୁ ଫୁଲ ସଦୃଶ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। କଣ୍ଟା ସଦୃଶ କରିବା ହେଲା ରାବଣର କାମ। ଫୁଲ ସଦୃଶ ବାବା ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ସବୁବେଳେ ବାବା ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୁନିଶ୍ଚିତ ସ୍ୱର୍ଗ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରୁଛ, ତେବେ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଅ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ଭାରତରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେବତାମାନେ ହିଁ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ପୁଣି ବୈଶ୍ୟ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ବାଜୁଲି ଖେଳ ଅଟେ। ଏ କଥା କାହାକୁ ହେଲେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଚୁଟି ରହିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଏବେ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ପୂରା କରିଛୁ। ତୁମମାନଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି। ବାକି ଆଉ ସବୁ ହେଲା ଭକ୍ତି। ଏହି ଜ୍ଞାନ କେବଳ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ପୁଣି ଏହାର ସ୍ମାରକୀ ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ବାବା ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେମାନେ ଏହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ହେଉଛି ବହୁତ ସହଜ। ନରରୁ ନାରାୟଣ ହେବାର ପାଠପଢ଼ା। କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବା ଭୁଲ, କାରଣ କାହାଣୀରେ କୌଣସି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥାଏ। ପାଠପଢ଼ାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ଏହି ପାଠ କିଏ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ସ୍ୱୟଂ ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆସି ତୁମର ଝୁଲାମଣିକୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ଭରପୁର କରୁଛି। ବେହଦର ବାବାଙ୍କୁ ତୁମେ କି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ପଥର ହୋଇଯାଇଛି। ରାବଣକୁ କେହି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅକଲ ମିଳିଛି। ତେଣୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାର, ବାସ୍ତବରେ ରାବଣ କିଏ? କେବେଠାରୁ ଏହାର ଜନ୍ମ ହେଲା? ତାକୁ କେବେଠାରୁ ଜଳାଇ ଆସୁଛ? ତେବେ କହିବେ ଅନାଦି କାଳରୁ। ତୁମେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବ। ତାହା ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲେ ପଚାରିବ। ତେବେ ଏହାର ଉତ୍ତର କେହି ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ତତ୍ପର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ନିଜକୁ ପଚାର, ମୁଁ ସତୋପ୍ରଧାନ ହୋଇଛି? ତୁମର ହୃଦୟ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛି। ଏବେ ତ କାହାର ହେଲେ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତୁମେମାନେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ରହିଛ, ତେଣୁ ତୁମର କଥା କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ତୁମର କଥା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ନିଆରା। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ବାବା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିଗଲା ପରେ ଆଗକୁ ଅନ୍ୟ କଥା ବୁଝାଅ। ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏବଂ ସ୍ନେହର ସହିତ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ତୁମର 2 ଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ଲୌକିକ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହେଲେ ପାରଲୌକିକ। ପାରଲୌକିକ ପିତାଙ୍କଠାରୁ ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ସତୋପ୍ରଧାନ ହେବ। ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହିଲେ ହିଁ ଖୁସିର ପାରଦ ଉପରକୁ ଉଠିବ। ବାବା ତୁମକୁ ଦିବ୍ୟ ଗୁଣରେ ଭରପୁର କରୁଛନ୍ତି।
ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ କରୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପତ୍ତିବାନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମର ଗୁଣକୁ ସୁଧାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ରାବଣର ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ବୁଝାଅ ଯେପରି ପାଣି ହୋଇଯିବେ। ତୁମର ହେଉଛି ବହୁତ ମିଠା ଜ୍ଞାନ। ଯଦି ସ୍ନେହର ସହିତ ଶୁଣିବ ତେବେ ସ୍ନେହର ଅଶ୍ରୁ ବୋହିବ। ସବୁବେଳେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖ ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ପ୍ରକୃତ ସେବା କରୁଛୁ। ଆମେ ଭାରତର ସେବାରେ ନିଜର ଧନକୁ ଲଗାଉଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସେବା କର, ସେବାର ବିସ୍ତାର କର, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାକୁ ହେଲେ ଘାଇଲା କରିନାହଁ। ଘାଇଲା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗବଳର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ତୁମେମାନେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ଯୋଗ ସହିତ ଜ୍ଞାନର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତୁମେମାନେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା କାହାକୁ ହେଲେ ଆକର୍ଷିତ କରିପାରିବ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାଷଣ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଗର ଆକର୍ଷଣ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ହେଲା ଯୋଗବଳ। ତୁମେମାନେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରୁଛ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗବଳ ବହୁତ ଦରକାର, ଯାହାକି ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କମ୍ ରହିଛି। ବାସ୍ତବରେ ତୁମେମାନେ ଆନ୍ତରିକ ଖୁସିରେ ନାଚିବା ଦରକାର। ଏହା ହେଉଛି ଖୁସିର ନାଚ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ନାଚିବା ଦରକାର। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ରହି ତୁମେ ଅଶରୀରୀ ହୋଇଯାଉଛ। ଜ୍ଞାନ ଆଧାରରେ ଅଶରୀରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ବୁଦ୍ଧିରେ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ଦରକାର। ଏବେ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗୀ ରାଜତ୍ୱରେ ଆସିବ। ବାବା ତୁମକୁ ବିନାଶ ଏବଂ ସ୍ଥାପନାର ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରାଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ଦୁନିଆ ଯେପରିକି ଜଳିଯାଇଛି। ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଉଛୁ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଶରୀର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମମତା ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଶରୀରଠାରୁ, ଏହି ଦୁନିଆଠାରୁ ଉପରାମ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। କେବଳ ନିଜ ଘର ଏବଂ ନିଜ ରାଜଧାନୀକୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଭୟଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବିନାଶ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେତେବେଳେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିବ। ବାସ୍ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲୁ କି ହେଲୁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତେବେ ଫେଲ୍। ତୁମ ନିକଟରେ ଯଦି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତେବେ ମନେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ? ବେହଦର ସାରା ଦୁନିଆରୁ ମମତା ତୁଟାଇବା, ଏଥିରେ ମେହନତ ରହିଛି। ଭାଇ ଭାଇର ପକ୍କା ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ରହିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଦେହ ଅଭିମାନ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ଷତି ହୋଇଥାଏ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ରହିଲେ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥାଏ। ମୁଁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି, ଆତ୍ମା ଭାଇ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସ୍କଲାରସିପ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ସେହିଭଳି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ଆତ୍ମା ଭାଇ ଅଟୁ। ସମସ୍ତେ ଏକ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ବାବାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ହକ୍ ରହିଛି। ଏଠାରେ ଭଉଣୀର ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ଅବସ୍ଥା। ଆତ୍ମାକୁ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ମିଳିଛି। କାହାକୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀର ତ କାହାକୁ ପୁରୁଷର ଶରୀର ମିଳିଛି।
କିନ୍ତୁ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ତେବେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର ଯେ ବାବା ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ତାହା ହିଁ ଠିକ୍। ଏଠାକୁ ତୁମେମାନେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛ। ଟ୍ରେନରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଜଣ ଜଣକୁ ପଚାର, ତୁମର କେତେଜଣ ପିତା ଅଛନ୍ତି? ପୁଣି ତାର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ଏହା ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରାଇବାର ବହୁତ ଭଲ ଉପାୟ। ପୁଣି କୁହ ଯେ ତୁମର 2 ଜଣ ପିତା, କିନ୍ତୁ ଆମର 3 ଜଣ ପିତା। ଏହି ଅଲୌକିକ ପିତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଯଦି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏହାଦ୍ୱାରା ଫାଇଦା କ'ଣ, ତେବେ କୁହ, ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ଅନ୍ଧମାନଙ୍କର ଲାଠି ହୋଇ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା। ଯେପରି ପାଦ୍ରୀମାନେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ସେବା କର। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଜା ତିଆରି କରିବାକୁ ହେବ। ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉନ୍ନତିର କଳାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଉଛ। ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ, ତାହେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଆସିବ ଏବଂ ବିକର୍ମ ମଧ୍ୟ ବିନାଶ ହେବ। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ବହୁତ ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲରେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏହି ଶରୀର ଏବଂ ଏହି ଦୁନିଆଠାରୁ ଉପରାମ ରହିବାକୁ ହେବ। କୌଣସି ବି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆସକ୍ତି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସବୁବେଳେ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଏବେ ଆମେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଏଠାରୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହୋଇଯିବୁ। 2 ନମ୍ବର। ବହୁତ ଧୈର୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ନେହର ସହିତ 2 ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଝୁଲାମଣିକୁ ଭରପୁର କରି ଅନ୍ୟକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। କଣ୍ଟାକୁ ଫୁଲ କରିବାର ସେବା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ କରିବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସେବାର ଲଗନରେ ସର୍ବଦା ମଗ୍ନ ରହୁଥିବା ନିର୍ବିଘ୍ନ ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ଭବ। ଯେଉଁଠାରେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥାକୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସେଠାରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଥାରୁ ସହଜରେ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ଏବଂ ସେବାରେ ଲଗନରେ ସର୍ବଦା ମଗ୍ନ ରହିବ, ତେବେ ନିର୍ବିଘ୍ନ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ସହିତ ନିରନ୍ତର ସେବାଧାରୀ ଏବଂ ସହଜରେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସମୟ ଅନୁସାରେ ସେବାର ରୂପରେଖା ମଧ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବଦଳିବ। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଅଧିକ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜେ ଆସି କହିବେ ଯେ ଏହା ବହୁତ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ତେଣୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସହଯୋଗୀ କରାଅ। ଏହା ହେଉଛି ସମୟ ପାଖେଇ ଆସିବାର ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଖୁବ୍ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେବା କରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଚାଲ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ, ସମ୍ପନ୍ନତାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲକୁ ଚଲା ବାଦଲ ଭଳି ଅନୁଭବ କର। ସମ୍ପନ୍ନତାର ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତିର ହଲଚଲକୁ ଚଲା ବାଦଲ ଭଳି ଅନୁଭବ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।